ہم بھی اب اپنا فوکس تھوڑا سا شفٹ کر دیتے ہیں افغانستان. بالکل. اور PIA یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت ہی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ PIA پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے، جو شاید واحد ایئر لائن تھی جو افغانستان کے درمیان اور چل رہی تھی پاکستان کے، اس نے آج اپنے آپریشنز جو ہیں وہ معطل کر دیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جو کنٹری مینیجر تھے افغانستان کے، ان کو طالبان نے 2-1 گھنٹے اپنی جو ہے ان کو حراست میں بھی رکھا، حراست میں کہہ لیں یا ان کو اپنے پاس رکھا، اور ان کو تھوڑے سے دھکے وکے بھی دیے، یعنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا. جو افغان طالبان کا رویہ ہے اس کے بارے میں بھی خاصی باتیں ہو رہی ہیں. تو PIA نے فی الحال جو ہے جو PIA کے ترجمان ہیں انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ کابل کی شہری ہوابازی حکام کی غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کے سبب ہماری پروازیں غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرتی ہیں. جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے پروازیں معطل ہی رہیں گی. اور ادھر سے یہ موقف آیا کہ ان کے جو کرائے ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 15 اگست سے پہلے جب طالبان نہیں آئے تھے تو $120 سے $150 کے درمیان ٹکٹ تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کوئی $1,500 کا بیچ رہا ہے، کوئی $2,500 کا بیچ رہا ہے. ایک لوٹ لگی ہوئی ہے. تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا اور قیمتیں 15 اگست سے پہلے پہ واپس نہیں آتی، ہم بھی پروازوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ طالبان کا بالکل. اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ بند رہے گی، وہ جو باقی جو 35-40 انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں جو اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں کابل سے، ان پہ ہی لوگ پھر سفر کریں گے. ظاہر میں طنز کر رہا ہوں، کوئی نہیں. انشورنس. مجھے ایک بڑی مزے کی میم یاد آ رہی ہے، سوری وہ ایک وہ تھا کہ وہ کسی نے لگایا کہ ہیلی کاپٹر کے جو پر ہے اس پہ ایک طالبان بیٹھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ایک طالب بیٹھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے ونگ کمانڈر. تو وہ ظاہر ہے وہ تو ان کے سول ایویشن کی جو حالت ہے ظاہر ہے ابھی کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اس کا رویہ رکھنا وہ بھی پاکستان کے ساتھ، جو کہ واحد ایئر لائن ہے جو آج آ رہی ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ایک صحافی موجود ہیں، ہوائی نہیں ہوا بازی کے اوپر نظر رکھنے والے طاہر عمران میاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں زرار، سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات جو سارے لوگ یہ مس کر رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں. جب امریکی گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ سارا سامان اٹھا کے لے گئے تھے، دوحہ سے بھی اور کابل سے بھی. تو افغانستان کی ایئر اسپیس اس وقت ایک ان کنٹرولڈ ایئر اسپیس ہے جس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور ان کنٹرولڈ ایئر اسپیس کے اوپر آپ اپنی ذمہ داری میں جاتے ہیں، کوئی انشورر کوئی دوسرا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں لیتا. دوسرے نمبر پہ جو ایئر لائنز اس وقت کابل کے لیے فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں وہ چارٹر فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں. کمرشل شیڈیولڈ جو آپریشنز ہیں وہ نہیں ہو رہے. اب شیڈیولڈ آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹکٹ کی قیمت 6 مہینے کے اوپر جو آپریشن ہے اس کے اندر طے کی جاتی ہے، جو بہت لو ہوتا ہے، اس کی آپریشنل کاسٹ کم ہوتی ہیں. اب چارٹر کے اوپر آپ نے اسپیشلی صرف ایک فلائٹ چلانی ہے تو اس کی کاسٹ ہے یہ، جس کے اوپر سارا ہنگامہ ہے. تو طاہر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اور یقیناً آپ نے تو دیکھا ہی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی $2,500 کی فلائٹ پڑ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے $3,000 کی فلائٹ کر رہی ہے. کتنی صداقت ہے ان باتوں میں؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں، میں نے اس معاملے پہ پوری انویسٹیگیشن کی ہے. اگر کوئی شخص PIA کی جانب سے $2,500 کا ٹکٹ نکال دے تو میں اس کو $2,500 جو ہے وہ PIA سے لے کے واپس دوں گا. یہ مجھے PIA والوں نے گارنٹی دی ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ مجھے بتا دیں، سچ بتا دیں. انہوں نے کہا جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. PIA نے آج سے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ پہلے $1,100 کے ٹکٹ بیچے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فلائٹ پہ $1,300 بیچے، جس فلائٹ کے اوپر میں نے بہت سارے اپنے افغان دوست صحافیوں کو مختلف تنظیموں کی مدد سے ٹکٹس لے کے دیے، اس لیے میں اس کا خود عینی شاہد گواہ ہوں. پھر اس کے بعد PIA کے ٹکٹ جو ہیں وہ مسلسل آج بھی ایک فلائٹ آپریٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی کچھ صحافی آئے ہیں میرے جاننے والے، ان کے ٹکٹ کی قیمت $1,500 میں نے خود یعنی کہ میں نے دیکھی ہے، جو پیمنٹ ہوئی ہے اور ٹکٹس آئے ہیں ان کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بھی بھجوا سکتا ہوں، ان ٹکٹس کے اوپر پاکستانی روپوں میں قیمت لکھی ہوئی ہے. $2,500 PIA کا ٹکٹ کسی نے نہیں خریدا. یہ بالکل دروغ گوئی ہے. تو یہ جو فلائٹس آپریٹ کرے، ظاہر ہے پاکستان خصوصاً PIA کے عملے کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. انہیں نہیں پتا کہ وہ لینڈ کریں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ان عملے کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے تھوڑی.
देखिए मुबशिर, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फ्लाइट इस वक्त एमिरेट्स, कतर, उनके पायलट्स ऑपरेट करने को तैयार नहीं है, सबने रिफ्यूज कर दिया है। पीआईए के पायलट्स ने भी रिफ्यूज कर दिया था जब 14 तारीख के बाद 1-2 फ्लाइट्स हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे, तो पीआईए ने फ्लाइट्स रोक दी थी। अब हालत ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छा ये अब इतना महंगा टिकट क्यों हो गया, और ये लोग जो कह रहे हैं जी $200 का टिकट था, ये भी झूठ बोल रहे हैं। 14 तारीख को $450 का टिकट बिक रहा था काबुल का, उसके बाद $800 का बिकता रहा है। अब इंश्योरेंस जो है, काम एयर की एक इस्लामाबाद काबुल की फ्लाइट की इंश्योरेंस $50,000 है अभी भी, क्योंकि वो अफगानिस्तान की एयरलाइन है जो कि एक नो मैन्स लैंड है, एक बिल्कुल ही दुनिया से कटा हुआ मुल्क है। पाकिस्तानी पीआईए या कोई भी एयरलाइन अगर ऑपरेट करेगी तो वो कम से कम 3.5 से 4 लाख डॉलर इंश्योरेंस के पैसे सिर्फ देगी, जिसमें 3 काबुल की फ्लाइटें ऑपरेट हो सकती हैं पूरी की पूरी 350 पैसेंजर के साथ। तो ये जो चीज है, दूसरे नंबर पे अमले के साथ जो नुकसान हो रहा है, आपका यहां से सारा सिक्योरिटी का अमला जाता है, पायलट जहाज से निकलने की इजाजत नहीं इंश्योरेंस की तरफ से, वो कहते हैं जी बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा, अंदर से बाहर कोई बंदा नहीं जाएगा सिवाय मुसाफिरों के। उसके बाद पीआईए का जो मैनेजर है अली रजा पीर साहब, वो बहुत ही एक यानी रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जितना उन्होंने कॉपरेट मेरे साथ किया है, सहाफियों के साथ किया है, उनको निकालने में मदद की है, उस बेचारे को हर दूसरे दिन 3-3 घंटे के लिए बिठाया होता तालिबान ने। आज कमांडर साहब ने बिठाया हुआ है, कल वजीर साहब ने बिठाया हुआ है, और कोई उसकी लॉजिक नहीं है। फिर उनको गन पॉइंट पे अरेस्ट किया गया पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, जब वो कुछ जर्नलिस्ट के वीजे लेके आ रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान बुनियादी तौर पे इस चीज को खेल समझ रहे हैं। उनके नजदीक ये एक बेसिकली बचगाना सी गेम है कि आज आप आधे पैसेंजर नहीं लेके जा सकते। अब आप अंदाजा करें, 350 बंदा एयरपोर्ट पे आया हुआ है, आप कहते हैं जी 170 जहाज में बैठेंगे, बाकी घर वापस चले जाए। हाउ कैन यू डू दैट? और 72 घंटे पहले आपको लिस्ट दी गई थी जिसमें सारे लोगों के नाम थे जो जा रहे हैं। ये सारी चीजें पहले से दी जाती हैं, तब जाके एयरपोर्ट फ्लाइट। लेकिन इस तरह की जो हैवी हैंडेडनेस, अब 3 फ्लाइट्स के ऊपर पीआईए को तकरीबन $500,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है डॉलर्स का, लेकिन उन्होंने चूंकि कमिटमेंट की हुई थी मुख्तलिफ इदारों के साथ, उन्होंने उन लोगों को इवैक्यूएट किया। और मैं ये बताता चलूं कि इनमें वो लोग हैं जिनकी कैंसर की ट्रीटमेंट्स होनी है पाकिस्तान में, इनमें वो लोग हैं, एक फैमिली इवैक्यूएट हुई है जिनके इवैक्यूएट होने के बाद तालिबान ने जाके उनके घर पे उनके भाई को गोली मार दी। इनमें वो खवातीन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं जिनके पीछे तालिबान जो है वो पागलों की तरह फिर रहे हैं। सो जिन लोगों की जानें बची हैं उनसे जाके पूछे, वो तो कहते हैं हमसे $5,000 भी लें तो हम निकलने को तैयार हैं। और इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने अपनी जेब से पैसे दिए हों। ये सारे के पास सारे पैसे जो है वो इंटरनेशनल एनजीओज दे रही हैं, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, फ्रंटलाइन डिफेंडर्स दे रही है, फ्री प्रेस यूरोप दे रही है, सीपीजे दे रही है, आरएसएफ दे रही है। तो दूसरा ये मुझे बताएं, हमारे कंट्री मैनेजर को भी वहाँ पे उन्होंने जेर हिरासत रखा और उन पर तशद्दुद किया। वो बेचारा तो आज मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा आपकी क्या हालात है। उनको तो रोज आए काम है। आज जी एयरपोर्ट मैनेजर साहब जो है वो मौलाना साहब हैं, तो वो कहते हैं जी आपने आके मैनिफेस्ट मुझे दिखाना है कौन जा रहा है पैसेंजर। 72 घंटे पहले लिस्ट भिजवा दी जाती है काबुल में, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब वो कहते हैं जी बाहर जाके बैठ जाओ, तुम टाइम होगा तो हम तुम्हें बुलाएंगे। अब अगर वो ना लेके जाए तो उनके गनमैन आ जाते हैं लेने के लिए, और वो बाकायदा आपको घसीट के लेके जाते हैं। 3 दफा पीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बाकायदा गन पॉइंट पे इन्होंने पकड़े रखा है। जलालत उसके अलावा है, मारपीट उसके अलावा है, पथराव उसके अलावा एयरपोर्ट यानी पीआई और कामेर दोनों के ऑफिस पे होता है। रोजाना की बुनियाद पे वहां बंदे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से टिकट खरीदे हुए थे, 14 अगस्त से पहले के टिकट खरीदे हुए थे 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार के, वो चाहते हैं कि कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो। लेकिन कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए हालात साजगार नहीं है। दुनिया की कोई एयरलाइन भी इतने सस्ते टिकट बेच नहीं सकती। बल्कि मैंने आज कहा है कि मेरे पास पूरे के पूरे यानी कि लोगों की रिक्वेस्ट हैं, मुख्तलिफ लोगों की रिक्वेस्ट हैं जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर इतने ही ज्यादा अच्छे लोग हैं तालिबान, तो 400 में नहीं $800 में फ्लाइट ऑपरेट करके दिखा दें।